result is in darkness in spread light, echoing the immortal words. I request to the students, those who have already done the beautiful lighting ceremony, to go back and take your seats. Sit down in your respective seats and just pray for yourself, your future, your parents, your dear ones and your ones. It is a mere auspicious movement to witness all of your we are all here to just pray for you. Students, those who have completed the lighting ceremony, please pray for your wonderful future. Shining light will definitely as we all know that our students are very special guests, our dignitaries, but I would like to inform all of you that the most awaited person, the chief guest of today's evening, person ma'am is. Your presence means a lot to us, ma'am. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much, Rajesh sir. Thank you so much, Lakshmi ma'am. Amma, a very special person. Without her blessings, we never complete any task. Thank you, Manata sir. Thanks to all of you. Parents, the prayers should not be ending from your side. Please keep on praying till the last child, light of the lamp. I request you to please come up on the stage and bless all our students. Amma is a very special person for our MS family. Next, I would like to call upon Rajesh sir. Sir, we welcome you. Please take your seats. I have a special person next to call upon, Annappa sir. Sir. Finally, I will take the honor to call our principal. We are not there at all. A very warm welcome to today's evening.
light up the lamp. We start here to celebrate our achievements, the knowledge you have gained. Let us have the complete silence to maintain that attire. Light is generally the symbol of prosperity, well-being, knowledge and abundance. The presence of light removes the darkness around us. Hence, lighting up a lamp donates the removal of ignorance in a person. Incredible graduating of 10th 2023-24 batch. Today marks a momentous occasion, a culmination of 10 years of dedication, learning, growth and personal development. We start here to celebrate our achievements, the knowledge you have gained and the friendship you have built within these. Her work has been focused on developing and teaching Hindi creativity and innovativity to scores of students. Her love for the language reflects in her poetry and the stories she creates. She is also a wonderful guide and the mentor to the teachers. Apart from her teaching and content creation, she sings, paints and has participated in Kaun Banega Crorepati. Now, from now itself for your future. Then only decide which subjects, which stream you are going to choose for your further studies and which field you would like to step into for your better career. Okay, so for your better career, you have to think now only. So what you have to do? You have to discuss with your parents, with your teachers and with your best friends what is their plans. Listen everyone's suggestions and advice. But ultimately you have to analyze and you have to finalize, you have to decide what you want to do. Right? So which subject you are very good, definitely you are going to choose that only in future, right? But the foremost thing now, what you have to do? You have to prepare very well for your forthcoming examinations. Yes, you have to prepare very well, you have to work hard and you have to perform well in your exams. Because children, the 10th standard board examination and 12th standard board examination is the turning, these two exams are the turning point of your lives. Right? So, what you have to do now? So students listen, I can see that few students are talking. Please stop talking children and listen very carefully. So student, I would like to tell you a few points. If you are good enough to remember those points, is very good. Otherwise, if you can make a note of that, will be good. Okay. So the first point, the very important point is, don't worry about your exams. No tension. Because if you worry, your brain will block. You will not be able to study properly. So don't think much. Don't worry how the question paper will be, how I am going to perform, what will be the result, which college I am going to get admission. Don't worry at all. So what is your duty now? Your duty is to work hard. Right? And remember children, the hard work will never go wasted. Definitely if you work hard, you will get good result. Okay? So first point, as I told you, don't worry at all. Only keep doing your duties and study well. Work hard. Right? This is the first point. Very important point. Now the next point is how to study. How can you plan? I know most of you already started your studies because still you have more than 2 weeks for examination, right? So what you have to do? Listen very carefully. You prepare the timetable, proper timetable. And the timetable you have to prepare in such a way that you should be able to study all the subjects daily
at least for 2 hours each. 2 hours each subject. Okay, so prepare a proper timetable and after every 2 hours give a break of half an hour, and during that half an hour you can just go out, you can watch TV, you can play a game, make some sketch, listen to music, or if you like cooking and all, you can go to kitchen and make some snack for you, just for a change, read some book, some story, you can play instrument, whatever. So prepare your timetable that 2 hours you study one subject, after break, then next 2 hours study the other subject. And yes, give much more time to that subject in which you are little weak. Which subjects are easier for you, you can just reduce the time of that, the duration. Instead of studying 2 hours, you can study 1 hour or 1.5 hours, and that extra time you can add to the tough subjects. Right? And most important thing, children, I want to tell you that I have seen most of the students, they like to study in the evening or in the night, late evening. But that is not good. I am telling you very clearly, don't study in the night, because see, in the late evening or night you will be tired, you will feel lazy, you will be sleepy. Okay, so you will not be able to prepare properly for your examination. So better go to bed early, finish your dinner maximum by 8:30. After 1 hour or 2 hours, you can go to bed by maximum by 9:30 and get up early in the morning. Okay, and after that you can do some meditation or yoga or pranayam something. After that you can start studying. Because morning hour is very peaceful, no noise, no disturbance, it's very pleasant. So what will happen if you study in the morning, you can concentrate and you can focus on your studies, you can prepare well. So I advise you to study in the morning instead of studying in the evening. That is always better. Right, children? And the third point. ಪಾದಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ.
ಒಟ್ಟನಿದೆ ಬೀಳ್ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೀಳ್ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ Sanya Joshua. I ಅಂತ repeat. ಆತ್ರ ಮ್ಯಾಮೆ ಅವನ ಫೋನ್ ಅಡ್ಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ I repeat. Rafia, Reshma, Rupa. ಅಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂಡಿ ಹಿಂದೆ ಪೀಚೆ ಜಾಟಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಓಣ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ The next is Sujan, a vibrant person. Suraj, profession. Suhas, articulate. Srinivas, enchanted. Shravanti, Tejaswini, Ujjwala, Yogita. అది ఎవరిది అనుకోండి కెమెరా అది హరి అంది ಯಾವ హరి అన్న ఇది మేము తెచ్చింದ నేను తెచ్చింದ ಇದೆ ಇದೇ ಇದೇ ಈಗ ನಾನು ತೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ಇದು ತೆಚ್ಚಿದ್ದೆ Emotional moment for you, but without class, we cannot understand that. I request all of you to please put your hands together. All parents. ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತರಗತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಶಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲಿನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪೋಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಮಗ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಮಗ ಬಹಳ 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೇಟ್ಲಿ 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿನ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ ಭಯ ಅವನಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಂತಿರಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಬಾರೋ ತಗೋಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಹೋಗೋ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆತ MS ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆತ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಮೇಲನ್ನ ಆ ಲೇಖಕರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸೋತಾಗ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಸೋತಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಂತ ಬಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಸೋತಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಗೆಲುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸೋತಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೈಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೋಳಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ 4:30ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪೋಷಕರ ಮರಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 100ಗೆ 90 ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 10th ವರೆಗೂ ಓದಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸಜೆಷನ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋರು. ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೇಳಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ, ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Good evening everyone. So honorable chief guest, parents, staff, students. ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪಿಸಿಯಸ್ ಡೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜರ್ನಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜರ್ನಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ತುಮಕೂರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ.
ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಥ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಅಡಲ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಸರ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹುಚ್ಚುಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು 16ರ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ 18 ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 15 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ಸೊ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು UCಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರು, ಶಹಜಾದಿ ಮ್ಯಾಮ್ and Safina ma'am. Safina ma'am ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಂಗೆ 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಶಹಜಾದಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಕ್ಕಳದ ಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊತಾರೆ, ಏನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಶಹಜಾದಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಸಫೀನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಅವರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಿಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡೆಬುಲಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಆಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಕರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
Thank you, Pramila ma'am. Thank you for wishing all of us. Thank you, Lord. And I want some teachers. I want them to introduce by themselves by giving short, means brief ಆಗಿ just one word. ಅವರು ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು MA/B.Ed ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, MA ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening everyone. I am from admission department. Sir helenge, I'll be as a backup. Thank you. Sorry, my name is Jayanti. Good evening students, good evening parents. My name is Debolina Ghatak and thank you students for this encouragement. I'm handling biology for the college from last year. The qualification is related. I have completed my masters with BA and I have gained many variety of experiences working in different schools and colleges. Hope to see you soon in the college premises and all the best for your upcoming examination. Thank you. So myself, Lakshmi Singh, Professor of Mathematics, Department Resource Person, Question Paper Setter. 10th standard ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 and 2. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. Good evening all of you. My name is Monisha. I am handling physics subject in this college and my qualification is MSc/B.Ed and now I am just pursuing my PhD. Thank you. Good evening everyone. Myself Sridevi. I am Assistant Professor of Business Studies and I completed my degrees in Maharani College and I completed M.Com and B.Ed. So already all you people know me because when you are in 8th standard already I took class for you peoples. Yes or no? And you gave name for me Hitler ma'am. Yes or no? Thank you. Good evening everyone. Myself Gracie Axel. I am a computer science lecturer and I have done my MSc in computer science. I wish you all the best for all the students who are appearing for the SSLC examination. We are eagerly waiting for you to come and get admitted so that I'll handle you the computer science subject. Thank you. Good evening everyone. Myself Shafina. I have done my MA/B.Ed. I handle English in this college and PU and both degree. I wish good luck for your upcoming exam. 10th standard students perform well and come out of the world at exam stress everything and enjoy your upcoming life. Thank you. Sometimes even Hindi, you already know that, so I know that I don't have to give any introduction to you, you already know my dear children. Thank you children. Good evening everyone. Myself Sagar and I have done MSc in chemistry and B.Ed and I'll be handling your chemistry. So okay, ಇದು ನಮ್ಮ MSPU ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೋನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಂದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಈಗಂತ 150+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ PE ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭರತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಾವು ಮರೆಯೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. Thank you all, that's all. So there is a small video which is being played. has embarked on. Your experiences within these walls have shaped you into the individual you are today. So now, I call upon Ankita to deliver her experience. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ತಾಯಿ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಶಿಲ್ಪಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿರುವ ಈ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮನಗಳು. ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನಾನು ಈ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ನಭದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಂತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಸದಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇವರ ನಗು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೆಳಕನತ್ತ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇವರು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ? Guys, do you know who is this? He's my favorite teacher. ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಟೀಚರ್, ಶಿಕ್ಷಕರವರು. ಇವರ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು
ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇವರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. If I want to describe about him, he is the abode of knowledge, a gentleman, and no word to describe my teacher. And he is through a tare in the sky. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗಣಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ? ಗಣಿತ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರ ಮುಖ ಕೂಡ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಸೊರಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಠಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರು ಗಣಿತ ಎಂದು ಕೇಳಿಸಿದರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ತಾವರೆಯಂತೆ ನಗುವಿಂದ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ತಂಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆರೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಟತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಟೀಚರ್ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಬೋಲಿನ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಗಂಗಾಜಲೆಯಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇವರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೇಡ. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿದು ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಂತೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕನ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸರ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ, ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು 2ನೇ ಹಿಟ್ಲರ್ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರೇ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ತಂದರೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೋಂಡ, ಬಜ್ಜಿ, ಖಾರ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಇರಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಒಳಗಂತೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾಕದಿಂದ ಮಾಡುವ ಜಿಲೇಬಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಾಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಸುವುದು, ಅದೇ ದಂಡಂ ದಶಗುಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಳತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಒದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿನೇ, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇರುವ ತಾವರು ಅಂತ ನಗು
ಆದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವನದಲ್ಲಿ स्कूल का सफर करवाते हैं। मुझे याद है जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं बस्ते में सिर्फ एक कॉपी मगर आपको मैं उसका सारा देकर जाती है कल की कितनी आबादी है और वक्त के साथ आदत बन जाती है। दोस्ती का मतलब पता नहीं होता पर दोस्त बन जाते हैं।
work. So we are really blessed from you, ma'am. Actually, we are very excited for all these programs. So it's all because of you we are being here so happily. So we are celebrating our send-off all because of you and all because of your contribution, ma'am. So first of all, I would also thank to all my teachers who had given us all this knowledge and made us very strong to stand here and speak today. I would like all my teachers and especially to my class teachers who had made us more strong, and all my subject teachers who had given a grip for our subjects. And also I would not forget our extracurricular teachers like PE sir and karate sir and yoga ma'am. So all these teachers had made us physically strength and also with mentally strength. And also I would like all my friends who have been with me for all these years and been with us all this, and also my previous teachers who had given from nursery to ninth standard all this knowledge and this, and extra thanks for all my 10 teachers who had made us so strong and given all these things for us and made us very strong. Also I would like my parents who had given me a support from my back. So I would thank everyone wholeheartedly. Thank you. To all the parents and teachers. Good evening to all the teachers and parents present here. Firstly, I would like to thank all the parents who are here, and I know that you are all busy, but still you came here to celebrate this auspicious day with us, and thank you so much for always supporting us. Parents are the first important people of our life, so I'd like to thank the parents. And next, as everyone knows, teachers are called as the second parents. So I'd like to thank Shazadi ma'am and Nasima sir, and also principal ma'am. We are here because of the principal ma'am. She's given us so much opportunities, and like Shazadi ma'am says that whenever she asks for everything, principal ma'am will always be like, I trust this 10th standard batch. And principal ma'am has kept faith on us, and we are very happy that we got such a good teachers and principal. And I would also like to thank all my subject teachers and also my previous year teachers, mainly Karthik sir, Aisha ma'am, Dharmavati ma'am. I would like to thank all these teachers for making us strong, and also our new teachers like Abhishta ma'am, Lata ma'am, and many more teachers, and also our extracurricular teachers like PT sir and Yoga ma'am. I would like to thank all of them for giving us such a nice opportunity, and as my friends have already taken a lot of time, I will not disturb you. Thank you so much. Enjoy this evening. Thank you, my dear ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹದ ತುಂಬಿದರು, ಅದೆಲ್ಲ ತೇರಿನ ಸಾಲುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಕೋಟೆಯ ಕಟ್ಟೋಣ
ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾನು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ 10th ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂತೋಷ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್. Good evening everyone, respected principal ma'am, the judges, the dignitaries, teachers, parents and my friends. Firstly, thank you the school management for arranging a wonderful farewell for us. Thank you everyone, thank you ma'am, thank you principal ma'am. Firstly, let me talk about the principal ma'am. As being the head of the MS Convent, how much ever mistakes we make, how many ever faults we make, ma'am, you are behind us, supporting us for each and everything. Each and everything you are supporting us. We make how many faults also, you are making us right. Thank you ma'am, thank you so much. The class teachers, Sesadi ma'am and Gowda sir. As Ankita said, they are the mother and father of 10th standard. Absolutely guys, that is truth. They are the mother and teachers. The subject teachers, social mark, science mark, Hindi mark, English ma'am is not there. Thank you ma'am for making so strong. The first standard to 10th standard teachers, all the teachers, thank you very much. How much ever you scold, it is for our betterment. How much ever we get angry on you, it is for our betterment. So thank you teachers for making us this day. Friends, the most important of the 10th standard batch are life. Good, bad, emotion, feelings, anger, everything come from them. We learn each and everything from them, let it be good or bad. Thank you friends, thank you so much for wonderful journey. Next, the PE teachers, the most important. We say the field name, you may remember the agriculture field or the battlefield. But we 10th standard batch especially defend the MS Convent ground field. Ground field. So thank you Rajkumar sir and Tirupmurthy sir for making such a wonderful day. I would like to speak about PT because from morning 7 o'clock till the 4:30 classes, that their classes will be going regarding the subjects. We get a break at 9 to 9:20 is the break time for us to have our breakfast to relax our time. But we guys don't take that as a break. We start chit-chatting and roaming in this campus. We start along with me, everyone we start roaming along the campus. 30 minutes of the lunch break. I guess within 5 to 10 minutes the lunch break will get over for us. We go and stand the most important place for 10th standard. Washroom guys, washroom, the most important. Why I mentioned about PT because classes will be going on for 40 minutes. Each and every teacher will be taking 2 blocks periods. The other subject teachers will be taking the other subjects. If the teacher is absent, they will take the that subject. But for asking for the PT, weekly we have 2 PT classes. Only 2 PT classes. Among that, mostly science ma'am and maths ma'am are taking our PT classes.
So PE teachers, because when we want the PT, the only one we go is Prasadi ma'am or Gowda sir. When they are not available, it will be Nanda ma'am. When ma'am is also not available, it is only principal ma'am who makes us the PT work. Because not just PT or any other thing, any permission, anything, the way they see us like they are gonna hit us or do something, but the result is the most politest from any teacher. Any teacher, we don't get that soft and polite result. So thank you ma'am, thank you so much. So finally I would say something is that how much ever we get scoldings, hittings, fights, clashes, study problems, marks less, teachers scold us. Because when we are not studying, it means that we are here. By their words, we take their words as motivation and assume that words and stand in the top position. So the main reason for that is all the teacher in this childhood, graduation and everything. So thank you teachers, thank you from bottom of my heart, all the 10th standard students, thank you very much, thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ತರ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀತವನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆ 1000 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಚಟ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರೇಟ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ, ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆದ್ರೇನು ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರೇಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಳ್ಳರ ಗುರು, ಅವನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ನರ್ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸೆ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಂಜು ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರು. ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10th ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತು, ಅದ್ ಬಂತು, ಇದ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. 10th ಗೌಡ ಸರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರು. ಗುರು ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ಸರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ನಾನೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಇವರು ಬೇಜಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌಡ ಸರ್ ಆಯ್ತು, 1 ಮಂತ್ ಕಳೀತು. 5 ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಯಾವ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಂಚಿದ್ದು ವಾಂಚಿದ್ದೆವು, 1 ವರ್ಷ ವಾಂಚಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ದಿವಸ ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಶೇಜಾದಿ ನಾನು ಬಂದ್ರು ಗುರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೊಡು, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಿರೋ ದಿವಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಳ್ತಾ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮು ಯಶು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೋಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು 40 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಗುರು, 40 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದೋಣ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ PDF ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗುರು, ರಪಾರ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕೈ ಮೇಲೆ, ರಪಾರ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಇತ್ತ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಗುರು, ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10th ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಗುರು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಾಲೇಜು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಶೇಜಾದಿ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅವತ್ತು ಯಾರ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಎಂತ ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಮಾಡೋ ಲೆಸನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ. ಅದೇ ಗೌಡ ಸರ್ಗೆ ಇರೋ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟೇಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಅವ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಬಿಡಿ, ಅವ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದೊಂದು ಆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಂದ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ಇದು ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡ, ಬಲೂನ್ ನಾನು ಕಟ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬೆಳೀತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಬಿಡೋ ನೀನು ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕೋತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
speak on this occasion. Because last year children did not have this opportunity, but this year you have this opportunity. You enjoy, you have a lot of memorable events, and on this occasion actually time is up. This is not the time for the speech, and nobody is ready to listen to the speeches or any moral science. 2-3 lines just I will tell you. See, MS Convent caption, MS Convent name below there is a caption: educate, enrich and enlighten. What is educate? You yourself should educate. Education cannot be learned in the classroom only, between the four walls. You have to educate wherever you go. Maybe sometime you are sitting in the bus stand waiting for the bus. You may learn something there. Sometime you will have to cross the road. At the time you will learn so many things. Wherever you go you have to learn. So children, don't think education only I can learn in the classroom by the teachers, and you educate yourself. You try to enrich yourself. Enrich means knowledge. That is, richness means knowledge. When you improve your knowledge, that is learning. You be hungry to learn and enlighten yourself. You try to move from the darkness to the light, and that is ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಸ್ಥಿರಾಗಿದೆ ಸಮಾನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಪಾನ ಹೊಸ ಗಾನ
ಗಂಡನುಂಡು ಉದ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಲಾಸ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿನ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಗೆ ಹಾವಳಿ ಯಾವ್ದೇ ಕೇಳದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಂಟ್ರಿಗೋ ಸೇರ ಹೊಡೆಯೋ ಇವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ Thank you. I just finished it very fast, it's already time. The thing is, I thank the management for giving me an opportunity to speak at first of all. And these kids are very dear to me. When I came here, it was July 2nd, 2018. It was Karthik's January's birthday. And all our chotus. But Suhas was, Gatamoli was taller than me. And I have to say, in my 5 to 6 years of experience, this is the best batch I've ever taught. What competition, what energy, what love, what respect towards the teachers, my goodness. Even now they are still the same level of respect for everybody in the school, everybody. One more thing is, regarding the school, MS Convent has been a very good platform for everybody, one of the best schools in the entire locality here. 9th class to that please. A very prosperous college, and it is going to become famous this year. You know how? One of you is getting a state rank for the school this year. And that's how. I have 100% confidence in my students that we are going to get a state rank. Who's going to get state rank? Raise your hand. We are going to make the MS Convent school proud by getting a state rank this year. Any confusion here? Is it a promise? All the very best children, and I am very much proud to be your mentor, a good friend, a teacher, and I'm very much proud that I was your teacher. Thank you so much for making this happen. I just gave you a call. You accepted my invitation, ma'am. I'm really thankful to you. Without any one word, you just told yes, when. So I'm really thankful to you, ma'am, for accepting. And you're sitting and enjoying all the programs, even so late. Still you are here, and you told no problem. I'll be here and I'll be there. So thank you so much, ma'am. And again, I would like to thank my principal, ma'am, Nandini, ma'am. Huge round of applause, children. This occasion is only possible because of Nandini, ma'am, because she gave us permission to do such a wonderful program for you all, sir. I want huge round of applause for Nandini, ma'am. Because of her only, I got encouragement, and other teachers and other my
journey. I ask you, all of you, to give a huge round of applause for all the children who were a part of your life, children. Next, I ask you to give an applause for your next. They are the parents who are back behind. Because of them, you are here. We are here. So please, huge round of applause to the parents. Because of their encouragement, you all are here, my dear children. Thank you, parents.
board. 16 days is already gone, so from tomorrow onwards it is 15 days. So Mahashivratri, all the best for you from here. Thank you, my dear children, for giving me so much love. Thank you, my dear children, and thank you, my dear parents, to be a part of this journey. Thank ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 16 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇರೋ 14 ದಿನಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 16th ವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋ 16 ದಿನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದೇ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಫನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಇರೋಷ್ಟು ಡೇಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಾಗ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 16ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, 1 ವೀಕ್. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಈತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕುಂಟ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಇವರು. ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೌಡ ಸರ್ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಕ್ಳು ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾರ ಮಾಡೋ ಚೂರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Sacrifices you have made for us. From the countless late nights spent having with us in homework to the unwavering encouragement you offered during challenging times, you have been a constant source of strength and inspiration. Now, we have a small dedication to our parents in the form of dance. So I call it all my NCERT students, girls, to come and dance. परिवार को जन्म देने वाला दोनों भी अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाए, यही साया
going to encourage us in our future events. My gratitude to all of gracing occasion and sharing their opinions today. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event a grand success. I conclude my speech by conveying a special thought dedicated to 10th standard. Every story has an end, every